ओम शांति। समस्तंकु शुभेच्छा जणाई परमात्मा प्रिय श्रेष्ठ आत्मा मानंकु आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु हृदयर सहित स्वागत जनाउछि। मन एवं अन्न परस्पर अंगांगी भाव रे जड़ित। सेथिपाई कुहा जाए कि जेपरि मन सेपरि अन्न, पुणी जेपरि अन्न सेपरि मन। ए कथा समस्ते जानिछंती, कहउछंती केवल विधि मुताबक बा कथा प्रसंगरे उदाहरण छଳରେ। हेले वास्तविक जीवन रे एहाकु मानी पालन करिबांकर संख्या अति नगण्य कहिले अत्युक्ति हेब नाही। जेपरि भागवतर से महान उक्ति आहारे भल मंद नाही, सेही उक्तिटिकु वर्तमान अपभ्रंश करी सेही मुताबक चलीछंती बा मन को सांत्वना देउछंती। केते महान से उक्तिटी आहारे भल मंद नाही, किंतु सेमाने करिदेले आहारे भल मंद नाही। जहा जेउठारे मिलू ताहा भोजन कले कौनसी असुविधा नाही। एहार ओलटा अर्थ बाहर करिछंती केवल जिह्वा लालसा को चरितार्थ करिवा पाई। एहाकु सेमाने बुझेई देले एवं कहिले आहार रे भल मंद बाछिबा उचित नुहे, जहा पाउछ ताहा खाओ। एहिठारे बुद्धिजीवी मानंकु मु सूचई देवाकु चाहे कि आमे एही महान ग्रंथ को अर्थात भागवत को मानुछु तो, एहार सम्मान करूछु तो, एहाकु ठीक भावरे जानी मानी सही अनुसारे कार्य करूछु तो, ना केवल धर्म धर्म कही डिंडिम पिटी चालुछु। ए कथा आपण माने विचार करिवे। तेबे एठारे प्रसंग हेउछि मन उपरे अन्नर प्रभाव। थरे जणे सन्यासी को तांकर जणे धनी अनुगामी जे कि तांको बहुत आदर करंती, भक्ति करंती, से निज गृह को भोजन पाई सन्यासी को आमंत्रण कले, अनुरोध करे। सन्यासी मध्य राजी हेई तांको घर को भोजन करने को आसिले। भोजन करने समय रे कौनसी कारण न थाई सन्यासी आखिरु लुह झरिला। से चिंता कले मु तो संसार त्यागी, पुणी खाद्य तो अत्यंत स्वादिष्ट, मो आखिरु लुह काहींकी भौछि। तेणु से गृहकर्ता को पचारिले जे तुमे तुमर एई खाद्य प्रस्तुत किए करिथिले। गृहस्थ जनक कहिले, स्वामी मोर नुआ बोहू ए खाद्य को प्रस्तुत करिछि। तुरंत सन्यासी कहिले बोहू को डकांतु। बोहू आसिबा क्षणी सन्यासी पचारिले, मां तुमे खाद्य प्रस्तुत करुथिबा समय रे कांदुथिल कि? बोहू जनक मथा तळकु करी कहिले, आज्ञा महाराज, मु नुआ नुआ हेई आम घर को छाड़ी ए घर को आसीछि तो मोर बाप घर कथा मने पड़िबारु कांद लागिला। एही कहानी आमे कहुछे बा शुणुछे इथिपाई आमे माने बुझी पारुछे कि मन एवं खाद्य परस्पर सहित किभଳି भावरे निबिड़ संपर्क रखिछंती। वर्तमान एई घड़ी संधि मुहूर्त रे सामाजिक विधि व्यवस्था कहंतु, आध्यात्मिक स्तर रे कहंतु बा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहंतु,
ଏ କଥା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ କି ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ମହାସଙ୍କଟ ସମୟ ବୋଲି। ତେଣୁ କିଏ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦେହ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବି ନିରାକାର ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାର ବା ସ୍ମରଣ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଜ୍ଞ ମନେ କର ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନର ମହତ୍ଵ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁରା ସମୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିନିଅ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତେବେ ତାହା ତ ଅମୃତ ସମ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ବହୁତ ମଜବୁତ ଏବଂ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପକ୍କା କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ କର୍ମଣା ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲ। ଭଗବାନ ଏକାଧାରରେ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ରୂପକୁ ଏକତ୍ର ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏହି ବହୁ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ କାମରେ ହିଁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ବର୍ଷ ଶେଷରେ 2-4 ଦିନର ପରୀକ୍ଷାରେ ତାର ସମସ୍ତ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତା କରାଇବାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ତତ୍ପର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଫରିସ୍ତା ହେଇ ଉଡୁଥିବା ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ରୂପକ ଧରଣୀ। ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ଧରଣୀକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଫରିସ୍ତାକୁ ସର୍ବଦା ଉଡୁଥିବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିନାଶୀ ଦେହର ଦୁନିଆ କେବେ ବି କେତେ ବି ଆକର୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହେଇଯାଅ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଇଯାଅ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ସଫଳତାର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଫଳତାର ତାରକା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ଆମେ ସେହି ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମହାନ ଉକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା।
सारा विश्वर कल्याण करी चलिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।